بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر ایان ظفر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ایم ڈی کیٹ کا لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ ہومیوسٹیسس. ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہومیوسٹیسس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم آج کے لیکچر میں جانیں گے. آج کا پہلا لیکچر بیسک انٹروڈکشن کے بارے میں ہوگا. تو آئیں جی لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. ہومیوسٹیسس دو ورڈز ہومیو اور اسٹیسس کا کمبینیشن ہے. ہومیو اور اسٹیسس کا مطلب کیا ہے؟ ہومیو کا مطلب ہے جی سیم یا پھر سملر. ہومیو کا مطلب ہے سیم یا سملر. اسٹیسس کا مطلب ہے مینٹین کرنا، کسی بھی چیز کو کانسٹنٹ رکھنا، ود ان نیرو رینج رکھنا. اب آخر ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس از پروٹیکشن آف internal environment from the harms of fluctuation of external environment. اب آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ ون بائی ون ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پروٹیکشن کا مطلب ہے جی حفاظت کرنا. کس کی حفاظت کرنا؟ انٹرنل انوائرمنٹ کی. انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے؟ ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فرام دا کس سے حفاظت کرنا؟ فرام دا ہارمز. ہارمز کا مطلب ہے خطرات، نقصانات. خطرات سے حفاظت کرنا. کیسے خطرات؟ کہاں سے آئیں گے خطرات؟ آف فلکچویشن. فلکچویشن کا مطلب ہوتا ہے جی تبدیلی. تبدیلی کی وجہ سے آنے والے خطرات سے حفاظت کرنا انٹرنل انوائرمنٹ کی. لیکن تبدیلی کہاں پر آئے گی؟ آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آنے والی تبدیلی سے باڈی کی حفاظت کرنا، انٹرنل انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا. اس پروسیس کو، اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں ہومیوسٹیسس. اب آخر انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے، اس پر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو ان شارٹ ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس از پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ. انٹرنل انوائرمنٹ کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. فرام دا ہارمز آف فلکچویشن آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آنے والی تبدیلی سے ہونے والے خطرات سے محفوظ رکھنا. دیٹ فینومینا از کالڈ ہومیوسٹیسس. ہوپفلی ناؤ یو ہیو گاٹ کلیئر کنسیپٹ. اچھا، تو دو ورڈ ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ہومیوسٹیسس، دا ادر ون از ہیموسٹیسس. دونوں ہی ورڈ بڑے ہی کنفیوزنگ ہیں، ہومیوسٹیسس اینڈ ہیموسٹیسس. ان کا مطلب کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس ہم نے ابھی بات کی، پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ فرام دا ہارمز آف فلکچویشن ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ. سمپلی ہومیوسٹیسس جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہم بات کر چکے ہیں. ناؤ واٹ از ہیموسٹیسس؟ ہیموسٹیسس کیا ہے؟ اگر میں سمپلی بات کروں تو ہیمو کا مطلب ہے بلڈ. ہیمو کا مطلب ہے بلڈ اینڈ اسٹیسس کا مطلب ہے مینٹین کرنا. اسٹیسس کا مطلب ہے مینٹین کرنا. اوکے، تو ہیموسٹیسس کا کیا مطلب ہوا؟ ہیموسٹیسس سمپلی ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا فینومینا ہے جس میں بہتے ہوئے خون کو کلاٹ بنا دیا جاتا ہے. اگر میں سمپل ورڈ میں کہوں تو بلڈ کلاٹنگ پروسیس، بلڈ کلاٹنگ پروسیس از کالڈ ہیموسٹیسس. بلڈ کے کلاٹ بنا دینے کو ہم کہتے ہیں ہیموسٹیسس. ہیموسٹیسس کیا ہے؟ بلڈ فلو ہو رہا ہے، کوئی واؤنڈ لگا، کوئی زخم لگا، اس کی کلاٹنگ کا جو پروسیس ہے، اس کی فلو کو سٹاپ کرنے کا جو پروسیس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہیموسٹیسس. ہومیوسٹیسس اینڈ ہیموسٹیسس آر ٹو ڈفرینٹ ورڈس، ٹو ڈفرینٹ فینومیناز. ان میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. سو اب دیکھتے ہیں انٹرنل انوائرمنٹ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ فرام دا ہارمز آف فلکچویشن آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ون بائی ون دیکھتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ آخر کیا ہوتے ہیں. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ ایک باڈی ہے
जो कि ब्लू सर्कल से हमने शो की है। बॉडी के अंदर ब्लैक डॉट से आपको शो हो रहा है ये फ्लड मौजूद है। इस फ्लड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड, क्योंकि ये सेल्स के बाहर पाया जाता है, दैट्स वाई। फिर बॉडी के अंदर ये रेड कलर के सेल्स मौजूद हैं। आप जानते हैं हर बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल के अंदर ये पिंक कलर का आपको एक फ्लड नज़र आ रहा है, इस फ्लड को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लड। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के अंदर है, सिंपली बात है। अच्छा, सेल की बाउंड्री के, बॉडी की बाउंड्री के बाहर आपको ये यहाँ पर कुछ और डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं इससे हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी वो इन्वायरमेंट जो कि बॉडी के बाहर है। तो अब हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो क्या होगा? अब सबसे पहले एक ये इन्वायरमेंट है, नंबर 2 पे हमारे पास ये इन्वायरमेंट है, नंबर 3 पे हमारे पास ये सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट है। इन सब इन्वायरमेंट को हम 1 बाय 1 डील करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। जो सबसे बाहर आपको ग्रीन डॉट से इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर है, दैट्स वाई सिंपली इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बॉडी से बाहर है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट विच इज़ आउटसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सिंपली। फिर ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये इस ब्लू कलर की बाउंड्री के अंदर हैं। इसका मतलब है कि ये जो ब्लैक डॉट्स हैं दीज आर एक्चुअली विद इन द बाउंड्री ऑफ बॉडी, ये बॉडी के अंदर है। जब ये बॉडी के अंदर हैं तो हम इसको नाम देते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। सिंपली जो बॉडी के अंदर होगा उसे हम इंटरनल कह देंगे। फिर ये सेल के अंदर वाला जो फ्लड है जो पिंक कलर से हमने शो किया है, ये भी बॉडी के अंदर है। आप देख सकते हैं ये जो साइड पर आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है ये इसके अंदर पाए जा रहे हैं। जाहिर है सेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो दैट्स वाई सेल के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। नहीं जी, इट इज़ ऑल्सो इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, तो अब सिंपली आपको पता लग गया जो इन्वायरमेंट बॉडी से बाहर है वो एक्सटर्नल है, जो बॉडी के अंदर है वो इंटरनल है। अच्छा, अब अहम बात पे आते हैं, ये बेसिक बात थी। अब हमारा पॉइंट ये है कि बॉडी के अंदर 2 तरह के इन्वायरमेंट है। एक ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट है जो सेल के अंदर है, एक जो सेल के बाहर है वो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है। दोनों में फ़र्क क्या है? याद रखिएगा, जो फ्लड सेल के अंदर होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लड। हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट इंट्रा सेलुलर फ्लड, ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लड। ये जो पिंक कलर वाला है ये इंट्रा सेलुलर फ्लड है। अच्छा, अब जो सेल के बाहर है, क्योंकि वो सेल के बाहर है, ब्लैक डॉट से जो मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड, ECF। ओके, होपफुली यू गॉट। अच्छा, अब इंट्रा सेलुलर फ्लड को हम एक और नेम देते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर मौजूद है, दैट्स वाई वी कॉल इट इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, क्योंकि ये सेल के अंदर है, सेल के अंदर का माहौल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अच्छा, सेल के बाहर जो है जिसको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड कहा था, इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, क्योंकि ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो अब अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो कि बॉडी के बाहर है, आपको क्लियर है। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट 2 तरह का हो सकता है, या वो इंट्रा सेलुलर फ्लड हो सकता है या वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड हो सकता है, सेल के अंदर का फ्लड, सेल के बाहर का फ्लड। फिर या वो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हो सकता है, सेल के अंदर का इन्वायरमेंट, या वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हो सकता है, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि आपको एमसीक्यूज में तंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिख दी, वो बात क्या है जी? कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड ECF इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं क्योंकि वो बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। इसी
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड या इंटरनल इन्वायरमेंट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, क्योंकि वो सेल के बाहर पाया जा रहा है। बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। होपफुली यू गॉट। अच्छा, फ्रेंच में इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो टर्म है जी मेलियू इंटीरियर। यहाँ पे मैंने वो भी लिख दिया जी, ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ के लिए, क्या मालूम आपको एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाए। दैट्स ऑल फॉर इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अगर हम दोबारा अपनी पुरानी स्लाइड पर जाएं तो हमने कहा था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यानी बॉडी के इंटीरियर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, तब्दीली के ख़तरात से। कहाँ पर? इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर अगर कोई तब्दीली आए उससे बॉडी को अगर कोई ख़तरा हो, बॉडी के इंटीरियर को कोई ख़तरा हो, तो उस ख़तरे से बॉडी की हिफाजत करना, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जी हमारा सवाल है कि होम्योस्टेसिस किस किस तरह से हो जाती है, होम्योस्टेसिस को किस किस वे में हम करवा सकते हैं, बॉडी में कैसे परफॉर्म होती है। तो जी होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 इज़ ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 इज़ थर्मोरेगुलेशन, नंबर 3 इज़ एक्सक्रीशन। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस में ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन क्या है एंड एक्सक्रीशन क्या है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 पे थर्मोरेगुलेशन, नंबर 3 पे एक्सक्रीशन। ठीक है जी, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। ऑस्मो कहते हैं जी सोल्यूट को, तो सोल्यूट और वाटर को रेगुलेट करना बॉडी के अंदर, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? सोल्यूट और वाटर को मेंटेन करके रखना, रेगुलेट करके रखना, सिंपली। फिर थर्मोरेगुलेशन। फिर जी थर्मोरेगुलेशन क्या है? थर्मो कहते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना या रेगुलेट करना विद इन अ टॉलरेबल रेंज, एक ऐसी रेंज में जिसको बॉडी बर्दाश्त कर सके, दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, सिंपली। फिर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देना, खारिज कर देना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो वेस्ट नाइट्रोजीनियस भी हो सकता है, मेनली नाइट्रोजीनियस होता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वेस्ट बहुत तरह का हो सकता है। मेनली एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट्स, मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? सोल्यूट और वाटर को रेगुलेट करना बॉडी के अंदर। थर्मोरेगुलेशन क्या है? टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज तक मेंटेन करके रखना। एक्सक्रीशन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब इसकी एग्जांपल कि किस किस तरह से होती है जी। ऑस्मोरेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ऑस्मोरेगुलेशन इंसान में किडनी के ज़रिए होती है, ह्यूमन में किडनीज के ज़रिए होती है। ये जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ किडनी। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है जी इंसान में? थर्मोरेगुलेशन इंसान में थर्मोजेनेसिस के ज़रिए होती है। थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस डिफरेंट तरह की हो सकती है, शिवरिंग हो सकती है, नॉन शिवरिंग हो सकती है। शिवरिंग में मसल्स का इस्तेमाल होगा, नॉन शिवरिंग में हार्मोन्स की मदद से होगी। बोथ आर टाइप्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ओके, एक्सक्रीशन कैसे होगी जी? एक्सक्रीशन के लिए इंसानों के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें किडनी मौजूद होती है, किडनी एक्सक्रीशन में मदद देती है। ओके, ये थी जी इनकी एग्जांपल्स इन केस ऑफ ह्यूमन। होपफुली यू गॉट इट। अब इंट्रोडक्शन की हमारी लास्ट बात, हमने देखा होम्योस्टेसिस क्या है, फिर हमने देखा होम्योस्टेसिस किन तरीक़ों के ज़रिए होती है, किन वेज में होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर हम
اب دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر ہومیوسٹیسس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. تو جی خدا نے باڈی میں بہت سارے کنٹرول سسٹم بنائے ہیں. کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے؟ وہ سسٹم جس کے ذریعے ہومیوسٹیسس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. دیٹ سسٹم از کالڈ کنٹرول سسٹم. کنٹرول سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم، وہ سیٹ اپ جس کے ذریعے باڈی میں ہومیوسٹیٹک ریگولیشن کروائی جاتی ہیں. دیٹ از کالڈ کنٹرول سسٹم. ہوپفلی یو گاٹ اٹ. اچھا، اب کنٹرول سسٹم مختلف ہو سکتے ہیں. وہ کنٹرول سسٹم جو کہ لیونگ باڈیز میں پایا جاتا ہے، وہ کنٹرول سسٹم جو کہ لیونگ باڈیز میں پایا جاتا ہے، اس کنٹرول سسٹم کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل کنٹرول سسٹم. ہم اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ہم اسے کہتے ہیں بایولوجیکل کنٹرول سسٹم. اوکے، اچھا، بایولوجیکل کنٹرول سسٹم جو ہے یہ کچھ کمپوننٹ پہ مشتمل ہوتا ہے. بایولوجیکل کنٹرول سسٹم کچھ کمپوننٹ پہ مشتمل ہوتا ہے. وہ کون کون سے کمپوننٹ ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بایولوجیکل کنٹرول سسٹم کے علاوہ ایک اور کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جو لیونگ باڈیز میں پایا نہیں جاتا، یہ مشینز میں پایا جاتا ہے. اس کنٹرول سسٹم کو ہم کہتے ہیں فزیکل کنٹرول سسٹم. وی کال اٹ فزیکل کنٹرول سسٹم. ٹھیک ہے جی، اس کے بھی کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اچھا، اب بایولوجیکل کنٹرول سسٹم جو ہے یہ ورک کرتا ہے جسٹ لائک فزیکل کنٹرول سسٹم. جیسے فزیکل کنٹرول سسٹم کام کرتا ہے، جس وے میں وہ کام کرتا ہے، بالکل ویسے ہی انسان یا پھر کسی لیونگ باڈی میں کنٹرول سسٹم کام کرتا ہے. اب وہ کیسے کام کرتا ہے جی؟ ہم ڈسکس کریں گے بایولوجیکل کنٹرول سسٹم اور فزیکل کنٹرول سسٹم کو. اوکے، فزیکل کنٹرول سسٹم کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، 3 اس کے میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اگر ہم اگزامپل لیں ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم کی، نمبر 1 پہ ہوتا ہے سینسر جو کہ سینس کرتا ہے ٹیمپریچر کو. پھر جی نمبر 2 پہ ہوتا ہے ایک کنٹرول سسٹم یا کنٹرول سینٹر جو کہ سینس کیے ہوئے جو چیز ہوتی ہے ٹیمپریچر کا انکریز یا ڈیکریز ہے اس کو چیک کرے گا، اس کو مانیٹر کرے گا. پھر جی افیکٹنگ یا پھر ورکنگ مشینز ہوتی ہیں. کون سی ورکنگ مشین ہوتی ہیں؟ اگر فار ایگزامپل باہر گرمی زیادہ ہو گئی ہے، کنٹرول سسٹم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، کنٹرول سینٹر نے آگے میسج دینا ہے اے سی کو یا پھر فین کو کہ اوپن ہو جاؤ بھائی، چل جاؤ. فین آن ہوگا، اے سی آن ہوگا، دوبارہ سے ٹیمپریچر نارملائز ہو جائے گا. کنٹرول سسٹم میسج دے گا کہ دوبارہ سے بند ہو جاؤ، وہ بند ہو جائے گا. دیٹ از فزیکل کنٹرول سسٹم. بالکل ایسے ہی بایولوجیکل کنٹرول سسٹم ورک کرتا ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے بایولوجی میں ڈیل کرنا ہے تو ہم بایولوجی کی بات کریں گے. بایولوجیکل کنٹرول سسٹم کے 3 کمپوننٹس ہیں. بایولوجیکل کنٹرول سسٹم کے 3 کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 ریسیپٹر، نمبر 2 کنٹرول سینٹر، نمبر 3 افیکٹر. سو ریسیپٹر کیا ہوتا ہے؟ ریسیپٹر وہ سیل وہ آرگن جو کہ کوئی بھی چینج کو ڈیٹیکٹ کرے گا، کوئی بھی اسٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرے گا. پھر کنٹرول سینٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا آرگن، ایسا سیل، ایسا ٹیشو ہو سکتا ہے جو ڈیٹیکٹ کیے ہوئے میسج کو ریسیپٹر سے ریسیو کرے گا اور اسے انٹرپریٹ کرے گا. انٹرپریٹ کرنے کے بعد وہ افیکٹر کو میسج بھیجے گا کہ کوئی اسپیسیفک فنکشن پرفارم کروا دو. افیکٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ گروپ آف سیل، وہ سیلز یا پھر وہ آرگنز جو کوئی نہ کوئی فنکشن پرفارم کروائیں گے. اب ہم اس کو ایگزامپل سے ڈیل کرتے ہیں. نمبر 1 پہ بایولوجیکل کنٹرول سسٹم کی پہلی جو ایگزامپل ہے وہ ہے جی ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم. ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 پہ ریسیپٹر ہوتا ہے. جو ریسیپٹر ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جی تھرمو ریسیپٹر. ہم اسے کہتے ہیں تھرمو ریسیپٹر. اوکے، پھر جی کنٹرول سینٹر آ جاتا ہے. اس میں جو کنٹرول سینٹر ہوتا ہے وہ برین یا پھر اسپائنل کارڈ ہوگا. برین یا اسپائنل کارڈ ہوں گے جی. پھر افیکٹر آ جاتے ہیں. ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم کے کیس میں افیکٹرز جو ہیں وہ مسلس بھی ہو سکتے ہیں، وہ گلینڈز بھی ہو سکتے ہیں. اوکے، اب ہوگا کیا؟ ہوگا کچھ اس طرح کہ سب سے پہلے ٹیمپریچر کو تھرمو ریسیپٹر ڈیٹیکٹ کریں گے. وہ برین یا پھر اسپائنل کارڈ کو میسج بھیجیں گے کہ مسلز یا پھر گلینڈ سے فنکشن پرفارم کراؤ.
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आगे मसल्स या फिर ग्लैंड्स को मैसेज भेजेंगे कि फंक्शन परफॉर्म कराओ, मसल्स और ग्लैंड्स अपना फंक्शन परफॉर्म करा देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखा, उंगली रखी, आपके फिंगर्स में जो स्किन है उसमें थर्मोरिसेप्टर मौजूद है। थर्मोरिसेप्टर्स ने उस हीट को डिटेक्ट किया, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज गया, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने आगे मसल्स के पास मैसेज भेजा और आपने फ़ौरन से अपना हाथ जो है वो पीछे कर लिया। ये एग्जांपल है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास सेकंड एग्जांपल जो है वो है पेन डिटेक्शन सिस्टम। पेन डिटेक्शन सिस्टम। अच्छा जी, पेन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है जी? इसके भी वही कंपोनेंट हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। पेन डिटेक्शन सिस्टम में सबसे पहले जो रिसेप्टर काम करता है उसे हम कहते हैं पेन रिसेप्टर। वो पेन रिसेप्टर है जी, पेन को डिटेक्ट करता है। ओके, फिर है जी कंट्रोल सेंटर। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वही कंट्रोल सेंटर होगा जी, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ओके, फिर जी अफेक्टर की बात करें तो मसल्स इन दिस केस अफेक्टर्स होंगे। ओके, अब ये काम कैसे करेगा? सेम वही तरीका है। आपको फिंगर के ऊपर कोई नीडल प्रिक, कोई सुई चुभी, आपको पेन महसूस हुआ। पेन इज़ द स्टिमुलस। स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर ने वो स्टिमुलस डिटेक्ट किया। पेन रिसेप्टर्स ने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भेजा कि भाई पेन हुआ है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने उसको इंटरप्रेट किया। फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने मसल्स तक मैसेज भेजा कि फ़ौरन से हाथ पीछे करवा दो। पेन हुआ आपको सुई चुभी। पेन होने की वजह से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन से मसल को मैसेज भेजा कि हाथ को पीछे करवा दो। मसल्स ने अपना काम किया, कंट्रैक्ट हुए, रिलैक्स हुए, हाथ आपने उंगली अपनी पीछे कर ली। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। ओके, होपफुली यू ऑल गॉट इट। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इस कंप्लीट चैप्टर को MD-CAT के हवाले से क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।